ในอัมพิลตพอในเก็บประจุมระเบียงเมบัญชีการกองทัพกัมพูชีไทยจากจุดเดือดสู้ละปูดารนละปูดารนจากจุดเดือดสู้ละปูตามเมียนปฏิกาเอาไว้ได้ตรึกจุดเดือดจูนจ้าบัดตั้งที่ตึกน้องไปกับเขาตอนตีนี่คือจะเทียบสองสัปบัดอันเป็นโซ่ของคลื่นต้นคลื่นเข้าไปจะเป็นสองสัปติ้งได้กันต่อบัดที่เป็นคำจุดรูปสมบัติสมบัติคำจุดรูปเรียนเทียบบัดโยเทียบมาโยเทียบไทยคือมันข้อไอ้ที่การจุดรูปในบัดภาษาประเทศไทยจุดเรียนรูปมีทางไม่สมองมีการพูดว่าไอ้ส่วนไม่การมีการจัดต้องที่อ่อยบางละอ๋อภาษาจีนปัญหาแบบน้ำรู้ใจตาหรือละบ้าหรือจะรับเป็นมันก็สมองจีนนั้นก็เป็นเปล่าบางทีขั้นที่ไปสร้างจุดไปที่ท่าไปสร้างที่จุดสอบที่จุดที่ในจับไปจุดในตอนนั้นเราสำหรับไปใครทั้งตอนยิ่งจำมือเราไปเรียนจุดที่เจ็ดอย่างภาษาจีนจุดที่สำคัญเป็นเวลาเรียนที่ไปเราแต่จะถูกเราสมัครก็มันตอนนั้นมาได้เราทราบจีบเราต้องฟังท่านมันตอนนั้นเราถูกเดินทางเราบอกรู้ด้วยมันสั่งมันเป็นจุดหลังจนพวกเราจะรับสมัครตัวผู้ทางที่บ้านนี้จะบังคับหรือทางการจุดตัวผู้ทางจะต้องประมาณเดินบ้านด้วยเราเรียนอะไรนั่นก็ประเดินทางที่ตามมาถึงก็คือสมัครชื่อเต้รับเรียนมาดูว่าในจังหวัดสมุทรสาครเทียบผลิตต่อเวทรอดเนี่ยโอ้สมัยนั้นคือการเรียนบ้านมันเป็นการทำด้านต่างๆกันเรียนมาดูว่าจ้าเจ้าหลวงปู่ดารนจุปูเพลิงกิษณีเว้นจ้าอย่างไม่ได้หายนั่งไปม้วนหลวงปู่บาริกาธาเพลิงกิษณีในจรอสมัยนั่งมีการประดับจรณกิษณีแต่อย่างน่าได้หายหลวงปู่ว่าแต่กิษณีกัมพูชีแต่ละบ้านวัดกัมพูชาพวกเราไปถึงมาสนาลิจูที่ผมมีแต่บ้านบัญชีอ้อยตัวตะแกรงอยู่กิษณีจิมริบตัดจิจูบ้านในบ้านสมนึกท่องกับไปปลาแต่ไปตกปลาสำหรับผู้เชี่ยวชาญเป็นของที่กำลังจะปลาในทางนู้นบ้านสุดที่กิษณีเรียนธรรมดาวิหารบ้านจ้าสมอคนเจ้าหลวงปู่ดารนเมียนปรมีนใบบรรทัดเต้หรือก็บรรจับสิ่งใดในการตรำเป็นนี้จ้าบัดจงวันสมสมเรียนยืนของเราในจำเรื่องเรียนจงเรียนไปมันเรียนการทั้งหมดไปปล่อยเจ็บเต้เป็นสัญญาอัพที่อ่านชื่อเราชื่อบุญเป็นต่อกันในลายวิหารบ้านจ้าสมอคนหลวงปู่ดารนจ้าสมอคนบัดสมสมเรียนจ้าหลวงปู่ดารนนั่งจุดจูนปรมีนทำไมไปบรรทัดที่นั่งไปได้แต่ตัวบานจ้าสมอคนให้สำหรับปรมีนจีบรรทอที่จะคือไอการตูดออสเตรเลียประกอบโตรแจงสร้องอเมริกาโจรวมดอกสลายดอยประเทศอินโดนีเซียปีสำนักพรมแดนกัมพูชีไทยบรรทบไปเมียนการวิประหารปีสำนักเตหินไทยมาเลยตักได้กัมพูชีเนื้อตามบันไดพรมแดนจะพิเศษเนื้อตามดับบอลมวยจำนวนเมียนเนื้อปราสาทตากระบายปราสาทตามอนขนมข้าวดอกเมียนใจก็โดยเช่นในดับบอลปราสาทแปรวิเฮียขนมระยะเปรย์ปรับใบทั้งไงหมดนี้บานทว่าไอสหกรมอันตรจิตมาสำนักในการโปรยบารมอย่างครั้งจำพวกปัญญานีขนมโนอาแกะรัตตูดออสเตรเลียประจำกัมพูชีลูกจุ่มเตียวแพนนีริชาร์ดบานเมียนประสาทขนมการไปทีปอดเบียนทั้งไงตรังปีซีเทอันธาประเทศออสเตรเลียเมียนการสอกได้เนื่องสมออยประเทศทั้งปีเมียนการอัตมุดเจียวมังกรจำลวกเจ็บมันต่อเตียดสังกัดทั้งจึงนิเตียดประเทศออสเตรเลียเมียนการก้มเตยอย่างครั้งนังยลเคยถ่าเวียปัจจิสะสำนะขนมการออยประเทศอินโดนีเซียโจคล้วนมักทว่าการสำรวจสำรวจตะเลือจำนวนดอกไซจำนวนพร้อมได้นี่Well, Thailand and Cambodia are both members of ASEAN, so we think it's very logical that there should be a role for Indonesia as the current chair of ASEAN. ចាជាការពិតណាស់ដោយសារកម្ពុជានិងថៃគឺប្រទេសទាំងពីរសុទ្ធតែជាសមាជិកអាស៊ានដូច្នេះអូស្ត្រាលីមានការគ្រប់គ្រងហើយយល់ថាវាជាការស័ក្តិសមដែលឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើការសម្របសម្រួលទៅលើចំនួនប្រទេសទាំងពីរនេះ And we would support Indonesia's efforts in trying to facilitate peaceful dialogue between the two sides. គប់បញ្ជាក់ថាមិនត្រឹមតែប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុណ្ណោះទេក្នុងនោះយើងសង្កេតឃើញមានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុនប្រទេសរុស្ស៊ីឡាវវៀតណាមសិង្ហបុរីនិងប្រទេសចិនផងដែរដែលគាំទ្រឲ្យមានការដោះស្រាយពីឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យកម្ពុជានិងថៃធ្វើការពិភាក្សាគ្នានិងធ្វើការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីផងដែរ
សូមជម្រាបថាប្រទេសថៃបានបើកការវាយប្រយុទ្ធមកលើប្រទេសកម្ពុជាសារជាថ្មីនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2011ក្នុងបំណងចូលកាន់កាប់ប្រាសាទតាមាន់និងប្រាសាទតាក្របីក៏ប៉ុន្តែត្រូវកងទ័ពកម្ពុជាវិបកនិងបន្តកាន់កាប់ឈើលើទីតាំងរបស់ខ្លួនយ៉ាងរឹងមាំហើយការផ្ទុះអាវុធនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារផងដែរចាសម្រាប់ព័ត៌មានដោយឡែកមួយផ្សេងទៀតចាគឺក្រុមមន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចុះផ្សព្វផ្សាយស្តីអំពីដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងដំណើរការកាត់ក្តីដល់គរុនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំកញ្ញាលុយលីដានឹងរាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះចតុស្និកជនជាទីមេត្រីនៅរសៀលថ្ងៃទី29មេសាឆ្នាំ2011នេះអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាសហការជាមួយវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំបានធ្វើពិធីផ្សព្វផ្សាយស្តីពីដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងដំណើរការវិវត្តរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅដល់គរុសិស្សនិស្សិតនិងសាស្ត្រាចារ្យប្រមាណ 1000 នាក់នៅឯវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំតាមប្រសាសន៍របស់លោករាជសម្បត្តិប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាគោលបំណងធំនេះគឺយើងឲ្យបងប្អូនជាគរុសិស្សហ្នឹងដែលគាត់តិចទៀតគាត់ចេញទៅធ្វើគ្រូបរិញ្ញាបត្រនៅតាមសាលានានាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងយល់ដឹងអំពីការជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហ្នឹងគឺការជំនុំជម្រះក្តីតាក់ទងនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវបំផុតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយមួយទៀតគឺចង់ឲ្យគាត់យល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ពីព្រោះដូចមិញនេះគឺយើងបានជជែកគ្នាតាក់ទងនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែរហើយតាក់ទងនឹងបុគ្គលនីមួយៗដែលកំពុងតែជាប់ទោសនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាការដែលរៀបចំធ្វើពិធីផ្សព្វផ្សាយតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់រួមទាំងសិស្សនិស្សិតយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់តាក់ទងទៅនឹងដំណើរការកាត់ទោសនេះការធ្វើការសាលានេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាបានស្វែងយល់តាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដំណើរការតាំងពីការកាត់ក្តីតាំងពីដើមរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំយល់ថាការដែលធ្វើបែបនេះគឺការកាត់ក្តីនេះគឺការត្រឹមត្រូវមួយហើយនេះខ្ញុំឯកភាពនៅការកាត់ក្តីរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមរបស់យើងទៀតពិតគឺខ្ញុំបាទគឺជាគរុនិស្សិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំនេះខ្ញុំនឹងយកចំណេះដឹងមួយចំនួនទៅផ្សព្វផ្សាយជាដំបូងគឺជាសិស្សរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្នាក់ដែលខ្ញុំត្រូវបង្រៀនទី2គឺមិត្តភ័ក្តិនិងសាច់ញាតិបងប្អូនមួយចំនួននៅឯស្រុកឲ្យយល់អំពីពីខ្មែរក្រហមពីដំណើរការនៃការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមនេះពីនាងខ្ញុំលុយលីដា CTN ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅពីមុខវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាសូមអរគុណកញ្ញាលុយលីដាចាហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមការសម្រួលផងដែរចាគឺក្រុមមន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺគាត់ចាគឺចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណើរការកាត់ទោសដល់គរុនិស្សិតចាហើយព័ត៌មានជាបន្តទៀតគឺសមត្ថកិច្ចខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបងបានចាប់ឃាត់ខ្លួនជនដែលចែកចាយគ្រឿងញៀននិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនព្រមជាមួយនឹងវត្ថុតាងមួយចំនួនទៀតសមត្ថកិច្ចការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតជាក់ស្ដែងឈានទៅដល់ការកំណត់មុខសញ្ញាជនខិលខូចក្នុងការប្រើប្រាស់និងចែកចាយគ្រឿងញៀនមួយកន្លែងដែលបានធ្វើសកម្មភាពចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនស្ថិតនៅក្នុងភូមិអញ្ចាញសង្កាត់នគរធំក្រុងខេត្តសៀមរាបសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការចាប់ឃាត់ខ្លួនបានមនុស្សចំនួន12នាក់រួមនឹងវត្ថុតាងមានថ្នាំញៀនចំនួន3គ្រាប់កញ្ឆាក្រៀមនិងកញ្ឆាស្រស់ដែលពួកជនទាំងនេះបានលួចដាំដើម្បីសម្រាប់បម្រើឲ្យការប្រើប្រាស់នៅនឹងកន្លែងរួមនឹងវត្ថុតាងជាច្រើនទៀតដែលជាសម្ភារៈសម្រាប់ជក់ផងដែរលោកវរៈស្នេហ៍តូផឹងចិនដារ៉េតនាយកការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាជនទាំង12នាក់ដែលសមត្ថកិច្ចធ្វើការចាប់ឃាត់ខ្លួននេះគឺពួកគេបានប្រើប្រាស់និងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតនៅនឹងកន្លែងតែម្ដងហើយយុវជនទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែមានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់ស្លក្រាមសង្កាត់គោកចកសង្កាត់ស្វាយដង្គមក្រុងសៀមរាបទាំងអស់គ្នាដែលមានអាយុចាប់ពី19ឆ្នាំដល់36ឆ្នាំហើយផ្ទះដែលធ្វើអាជីវកម្មចែកចាយប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នេះគឺជារបស់ឈ្មោះអានដាវុតមានអាសយដ្ឋាននៅក្នុងភូមិពោបោះសង្កាត់ស្វាយដង្គមសូមជម្រាបថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានពង្រឹងកម្មវិធីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយរបាយការណ៍បង្ហាញថាអត្រាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍មានប្រមាណជា 25% ក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន
ជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នេះទី1ឈ្មោះផនវិសាលអាយុ21ឆ្នាំនិងទី2ឈ្មោះនុនសុគន្ធអាយុ21ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិអូស្ងួតឃុំតាសាញស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសំឡូតធ្វើការចាប់ឃាត់ខ្លួនបានក្នុងករណីប្រើប្រាស់និងចែកចាយថ្នាំញៀនរួមជាមួយនឹងវត្ថុតាងមានថ្នាំញៀនយ៉ាម៉ាឬថ្នាំឆ្កួតប្រភេទមេតាំហ្វេតាមីនអក្សរ WY ចំនួន14គ្រាប់និងសម្ភារៈជក់ថ្នាំមួយចំនួនទៀតលោកវរៈសេនីយ៍ត្រីលីប៊ួយអធិការនគរបាលស្រុកសំឡូតបានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នេះគឺជាមុខសញ្ញាចាស់ហើយការចែកចាយថ្នាំញៀននេះគឺជាការបំពានលើមាត្រាទី36នៃច្បាប់ត្រួតពិនិត្យបទល្មើសគ្រឿងញៀនរបស់ប្រជាជនជាតិកម្ពុជាព្រមទាំងបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់មន្ត្រីជំនាញកសិកម្មបានចុះបណ្ដុះបណ្ដាលពីបច្ចេកទេសក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងចក្រកសិកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យការប្រើប្រាស់ប្រព្រឹត្តទៅបានល្អលោកពេជ្រសុវណ្ណោអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសបាសិក្ខាសាលាមួយដែលធ្វើឡើងនៅឃុំសំរោងស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី28មេសាកន្លងទៅនេះតកតងនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងចក្រដែលជាម៉ាស៊ីនបម្រើឲ្យការងារកសិកម្មឲ្យដំណើរការងារប្រព្រឹត្តទៅបានល្អក៏បីកសិករដែលជាម្ចាស់ម៉ាស៊ីនទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការងារកសិកម្មនោះនឹងនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជាផ្លែផ្កាយ៉ាងច្រើនជូនដល់កសិករវិញតែផ្ទុយពីនេះការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនដោយខ្វះលក្ខណៈបច្ចេកទេសការខាតបង់ថវិកានឹងនាំមកដល់ពលរដ្ឋជាកសិករវិញដោយសារតែការខូចខាតគ្រឿងចក្រក្នុងរយៈពេលមុនអាយុកាលដែលបានកំណត់លោកអគ្គនាយករងបានលើកឡើងបន្តដោយរំពឹងទុកថាតាមរយៈសិក្ខាសាលានេះពលរដ្ឋជាកសិករនឹងយកចំណេះដឹងក្នុងការរៀនសូត្រទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍កើនឡើងលើវិស័យកសិកម្មរួមចំណែកលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារឲ្យមានភាពខ្ពស់ឡើងជាលំដាប់ការទទួលខុសត្រូវបឋមក្នុងការលើកកម្ពស់និងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានស្ថិតនៅលើរដ្ឋសមាជិកនីមួយៗនៅក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិស្ដីពីការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការការពារសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារអាស៊ានលោកជំទាវខេងសំវតារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីបានមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងរបស់គណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅថា AICHR គឺដើម្បីលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់អាស៊ានព្រមទាំងបានដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងរបស់អាស៊ានដោយមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ានសម្ដៅលើកកម្ពស់ស្ថិរភាពនិងសុខដុមនីយកម្មនៅក្នុងតំបន់ពង្រឹងមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានក៏ដូចជាលើកកម្ពស់សន្តិសុខសង្គមជីវភាពរស់នៅសុខុមាលភាពនិងការចូលរួមរបស់ប្រជាជនអាស៊ាននៅក្នុងដំណើរការកសាងសហគមន៍អាស៊ានបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យហើយវិស័យអប់រំក៏មានការរីកដុះដាលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរចា៎នៅក្នុងនោះសាលា Betty បច្ចុប្បន្នក៏មានការរីកចម្រើននិងមានសិស្សពូកែជាច្រើនអ្នកនៅសាលសន្និសីទនៃវិទ្យាស្ថាន Betty អន្តរជាតិទី9សាខាស្ទឹងមានជ័យនាព្រឹកមិញនេះមានរៀបចំពិធីប្រគល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនដល់សិស្ស Betty ថ្នាក់ទី9ដែលទទួលបានជ័យលាភីលេខ1ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេសផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរឆ្នាំសិក្សា 2010-2011 ក្រោមវត្តមានឯកឧត្តមលីឆេងអគ្គនាយក Betty Group និងជានាយកវិទ្យាស្ថាន Betty អន្តរជាតិនិងលោកជំទាវព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនិងអាណាព្យាបាលនៃវិទ្យាស្ថាន Betty អន្តរជាតិជាង 1000 នាក់ឯកឧត្តមលីឆេងបានមានប្រសាសន៍ថាក្មួយៗពិតជាមានសំណាងណាស់ដែលមានឱកាសបានសិក្សារៀនសូត្រហើយបានរស់នៅក្នុងប្រទេសប្រកបទៅដោយសុខសន្តិភាពពេញលេញក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជនកម្ពុជាឯកឧត្តមបន្តថាក្មួយៗជាទំពាំងស្នងឫស្សីរបស់ប្រទេសជាតិទៅអនាគតដូច្នេះក្មួយៗត្រូវចេះគោរពឪពុកម្ដាយគោរពច្បាប់រដ្ឋនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់វិទ្យាស្ថានទាំង18ប្រការជាឲ្យផុតពីការបង្កចំនួននិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាដើមឯកឧត្តមក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់សិស្សជ័យលាភីឲ្យខិតខំរក្សារៀនសូត្របន្តទៀតដើម្បីយកជ័យលាភីជាសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្នាក់ទុតិយភូមិ
ចំណែកឯសិស្សានុសិស្សដទៃទៀតត្រូវខិតខំសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមនិងត្រូវយកគំរូតាមសិស្សជ័យលាភីចាស់ហើយនៅថ្ងៃនេះដែរចាក្រុមគ្រូពេទ្យដែលកំពុងតែប្រចាំការនៅតាមព្រំដែននិងកំពុងជួយសង្គ្រោះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះពីការវាយប្រហាររបស់ទាហានថៃបានទទួលការលើកទឹកចិត្តនិងជាថវិកាពីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលមកមុនហេងឯកឧត្តមឈៀងរ៉ាអគ្គនាយកមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតអង្គឌួងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីនិងមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនទៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរួមជាមួយនឹងអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យឯកឧត្តមពេជ្រសុធិនក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងនោះកំពុងតែឈរជើងនៅជំរំជនភៀសសឹកតំបន់បន្ទាយអំពិលឃុំគោកមនស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យចាជាបន្តនោះសូមអញ្ជើញអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចដោយព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាដំបូងនេះគឺប្រទេសជប៉ុនសន្យាជាមួយកម្ពុជាថានឹងជួយសម្រួលចរន្តទីផ្សារអន្តរជាតិដើម្បីជាកត្តាងាយស្រួលក្នុងការនាំទំនិញទៅកាន់ក្រៅប្រទេសក្នុងជំនួបជាមួយឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចឈុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកគូនីអូមីគូរីយ៉ាអគ្គនាយកអង្គការកុយពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកម្ពុជានៅពេលនេះគឺដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈនាយកកុយអាស៊ានបូកជប៉ុនធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB កុយពិភពលោកនិងមានការចូលរួមពីទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនចៃកាលោកគូនីអូមីគូរីយ៉ាបានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតែងតែជួយក្នុងសកម្មភាពជាច្រើនដល់កុយពិភពលោកតាមរយៈការជួយសម្រួលពាណិជ្ជកម្មកុយអន្តរជាតិទន្ទឹមនឹងនេះលោកអគ្គនាយកកុយពិភពលោកបានកោតសរសើរចំពោះការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាពិសេសភាពរីកចម្រើនក្នុងវិស័យកុយដែលកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងសមាហរណកម្មក្នុងតំបន់និងពិភពលោកជាងនេះទៅទៀតអង្គការកុយពិភពលោកនឹងព្យាយាមជួយដល់កម្ពុជាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មក្នុងពិភពលោកចាសម្រាប់ពេលនេះមុននឹងអស់លោកអ្នកបានតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិនោះគឺសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លេសិនខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំជម្រាបជូននៅព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តព្រះរាជពិធីអវេហមង្គលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ William និងនាង Kate Middleton នៃចក្រភពអង់គ្លេសនោះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រទី29ខែមេសានេះហើយនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដែលគេរំពឹងថានឹងមានភ្ញៀវជាច្រើនពាន់នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកចូលរួមក្នុងមហាពិធីដ៏អស្ចារ្យមួយនេះដំណើរពិធីរៀបអវេហមង្គលរវាងព្រះម្ចាស់វីលៀមជាមួយនឹងនាង Kate Middleton របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនោះបានចាប់ផ្ដើមប្រពៃធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រទី29ខែមេសានេះហើយដោយមានក្រុមមហិទ្ធិជនជាច្រើនរូបបានចូលរួមក្នុងនោះរួមមានលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសញូហ្សេឡង់ព្រមទាំងមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសមហាអំណាចជាច្រើនរូបទៀតនិងព្រះរាជាទាំងឡាយដែលយាងមកពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាជាច្រើនអង្គផងដែរតាមការឲ្យដឹងរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បាននិយាយថានឹងមានមនុស្សម្នាជាច្រើនពាន់ម៉ឺននាក់ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមដើម្បីសម្ដែងនៅសពសាទរការពរថ្វាយដល់ព្រះម្ចាស់ William និងនាង Kate Middleton ក្នុងឱកាសដ៏ពិសិដ្ឋនៃព្រះរាជអវេហមង្គលរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនាថ្ងៃនេះ
ជាងនេះទៅទៀតក៏មានការប្រារព្ធពិធីជប់លៀងប្រមាណជា 5,500 កន្លែងនៅតាមដងផ្លូវនានានៅពាសពេញប្រទេសអង់គ្លេសទាំងមូលដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរនៅពិធីអភិហត្ថមង្គលនៃរាជទាយាទរបស់ពួកគេនោះផងដែរដល់ឡែករដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសវិញបានកាក់ស្មានទុកថានឹងមានភ្ញៀវជាកិត្តិយសនៅពាសពេញពិភពលោកគ្រោងនឹងចូលរួមនៅថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះរីឯក្រុមនាយកព័ត៌មានវិញមានប្រមាណជា 8,000 នាក់ដែលមកពីតំបន់នានានៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីចូលរួមផ្តិតយករូបភាពដ៏ត្រកាលតួលេខភ្ញៀវជាផ្លូវការដែលរដ្ឋការក្រុងឡុងបានប្រកាសដឹងនោះមានប្រមាណ 19,000 នាក់ដែលពួកគេខ្លះបានមកដល់ព្រះរាជដំណាក់រូងជ័យ Westminster Abbey ជាបណ្ដាហើយដែរចំពោះក្រុមអ្នកទេសចរវិញបើតាមក្រុមមន្ត្រីទេសចររបស់ព្រះរាជាណាចក្រមួយនេះបានដឹងទៀតថានឹងមានអ្នកទេសចរមកកាន់ទីក្រុងឡុងនៅក្នុងឱកាសនៃព្រះរាជមង្គលនេះប្រមាណជា 600,000 នាក់ដែលនឹងស្រូបយកនៅថវិកាបានប្រមាណជា 50 លានផោនប្រាក់អង់គ្លេសដល់ឡែកបញ្ហាកិច្ចការសន្តិសុខឯនោះវិញតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងបន្ថែមទៀតថាអាជ្ញាធរអង់គ្លេសបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប៉ូលីសនៅតាមដងផ្លូវនានាប្រមាណជា 5,000 នាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយមិនរាប់បញ្ចូលដល់ក្រុមមន្ត្រីចារកម្មនិងបុគ្គលិកយោធានោះទេ Who giveth this woman to be married to this man? គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការចំណាយផ្លូវការសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រអង់គ្លេសក្នុងមួយឆ្នាំនោះអស់ប្រមាណជា 40 លានផោនដែលស្មើនឹង $67 លានអាមេរិកហើយខ្ទង់ចំណាយនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងរាជវង្សបានលើកឡើងថាតួលេខនេះសោតអាចនឹងកើនឡើងខ្ពស់ជាងការប្រកាសដឹងដែលកើនឡើងដល់ទៅជិត 180 លានផោនឯណោះ Amen. ព័ត៌មានប្រចាំដែលលោកស្រីនាងកញ្ញាបានតាមដានទស្សនាពីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តនោះសូមអញ្ជើញអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាតាមដានទស្សនាព័ត៌មានកីឡាសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទជំរាបសួរលោកស្រីកញ្ញានិងទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាមិត្តនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានកីឡាប្រចាំថ្ងៃរបស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN បាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូននៅសមាជិកភាពសម្រាប់ការប្រកួតប្រដាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនៅលើសង្វៀន CTN ថ្ងៃស្អែកនិងថ្ងៃខាងស្អែកបាទថ្ងៃសៅរ៍មានការប្រកួតចំនួន6គូបាទសុទ្ធតែជើងខ្លាំង12រូបប៉ះគ្នាក្នុងនោះគូទី1រងវៃខីតមកប្រដាល់រ៉ាហាប់ស្វ័យប៉ាប្រកួតក្នុងទម្ងន់54គីឡូក្រាមជាមួយនឹងឈិនសុភាពគូទី2បាទសូសុផាតមកពីក្លឹបប្រដាល់តោមាសកីឡាប្រកួតក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមជាមួយនឹងប៊ីយីមមកក្លឹបប្រដាល់ភ្នំពេញកីឡាគូពិសេសទី3រាជសីច័ន្ទឌីពី
ក្លឹបសម្រែករាជសីបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនប្រកួតក្នុងប្រភេទទម្ងន់54គីឡូក្រាមជាមួយនឹងកីឡាករគូនប៊ុនហ៊ីមមកពីក្លឹបប្រដាល់ពន្លឺសាមគ្គីខេត្តបាត់ដំបងគូពិសេសទី4សុកច័ន្ទដនមកពីឃ្លាំងមឿងកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់គួតក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមជាមួយនឹងតក់សោភ័ណ្ឌជាកីឡាកររបស់ក្លឹបអេភូថងតាគូទី5បាទគូពិសេសគឺហ៊ួនសុកនៀមពីក្លឹបប្រដាល់សង្ហកីឡាបាទជួបជាមួយនឹងនួនម៉ានីមកពីក្លឹប VIP ចំការមនក្នុងប្រភេទទម្ងន់65គីឡូក្រាមចាំមើលហ៊ុនសុកនៀមថ្មីអាចឆៃជើងចាស់នួនម៉ានីបានឬក៏អត់បាទឯគូ IT 6 Hedy មឿនសុភាអស្ចារ្យមែនទែនកីឡាកររូបនេះមិនដែលចាញ់ទេសិស្សឆ្នើមប្រចាំក្លឹបយុវជនអង្គរប្រកួតបាទអត់ទាន់បាន10ដងទេបាទវាយគេឈ្នះដល់ទៅ7ដងគឺឈ្នះសន្លប់ក្រៅពីនោះគឺឈ្នះបន្ទុះអស្ចារ្យណាស់ជួបជាមួយមនកំឡុងម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ជើងឯគុណខែវគ្គ3ចង់សាកមើលបាទជាកីឡាករមកពីក្លឹបបច្ចេកទេសតបជើងគោកព្រៃឯងក្នុងប្រភេទទម្ងន់67គីឡូក្រាមបាទរីឯការប្រដាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2011មានការជួបគ្នារវាងកីឡាករ12រូបដែរបាទក្នុងនោះគឺគូទី1ហឹមបូរីមកពីក្លឹបសម្រែករាជសីបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនប្រកួតក្នុងប្រភេទទម្ងន់43គីឡូក្រាមជាមួយនឹងកែបសុបិនមកពីសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងវិទ្យាជាតិឯគូទី2ជាការប្រដាល់សកលក្នុងប្រភេទទម្ងន់48គីឡូក្រាមខនវិចិត្រមកពីក្លឹបតាលីដំរីមានរិទ្ធប្រកួតជាមួយនឹង Hedy មនីមុលមកពីក្លឹបប្រដាល់យុវជនអង្គរគូពិសេសទី3គង់វ៉ែនមកពីក្លឹបគុជសាកីឡាប្រកួតជាមួយនឹងពុតខុនណាតមកពីក្លឹបពុតសេរីវង្សព្រៃតាតែនក្នុងប្រភេទទម្ងន់54គីឡូក្រាមបាទចូលដល់គូ IT 4គឺវងគង់រាជបាទអ្នកប្រដាល់ជើងខ្លាំងរបស់ក្លឹបបូរីនេករាជប៉ះជាមួយនឹងផនប៊ុនម៉ៅរបស់ក្លឹបបូរីរាជសីមានរិទ្ធបាទក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមគូទី5គូពិសេសបាទគឺធិនសវណ្ណមកពីក្លឹបកងពលលេខ70ប្រកួតក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមជាមួយនឹង JC Net មកពីក្លឹបឃ្លាំងមឿងកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់បាទហើយគូ IT 6គឺជាគូទស្សទាយបាទសប្តាហ៍នេះបង្គោលក្រហមមកពីក្លឹបកងពលលេខ31ប្រកួតជាមួយនឹងបង្គោលខៀវស៊ីវឌីណាមកពីក្លឹបទ័ពពិសេសឆាត់យង911ក្នុងប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាមបាទគូនេះលោកអ្នកនាងចូលរួមទស្សទាយនឹងបានឈ្នះទឹកប្រាក់$100ចំនួន3រង្វាន់ពី Cell Card ហើយនឹងបានចាក់សាំង$100មួយរង្វាន់ពី Total បាទសូមចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅសាយវៀន CTN នៅថ្ងៃខាងស្អែកដែលមិនមានការលក់សម្បត្តិទេគឺចូលរួមទស្សនាដោយសេរីដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករដែលចេះក្បាច់ប្រដាល់គុណខ្មែរបាទហើយជាបន្តសូមបង្វែរអារម្មណ៍លោកអ្នកនាងទៅតាមនៅព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិវិញម្ដងអំពីការប្រណាំងម៉ូតូពិភពលោកបាទប្រភេទម៉ូតូ GP ប្រភេទម៉ូតូ 2 និងម៉ូតូ 125cc បានមកជួបជុំគ្នាហើយនៅក្នុងទីក្រុងនៃប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់បាទគឺទីក្រុង Estoril ដើម្បីធ្វើការប្រណាំងនៅដំណាក់កាលទី3ប្រចាំឆ្នាំ2011ក្រុមអ្នកប្រណាំងម៉ូតូ GP ម៉ូតូ 2 និង 125cc បានមកជួបជុំគ្នានៅទី Estoril ប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់ដើម្បីត្រៀមធ្វើការប្រណាំង Portuguese Grand Prix នៅថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែឧសភាចុងសប្តាហ៍នេះសម្រាប់រដូវកាល2011នេះប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់គឺជាទីលានប្រណាំងដំណាក់កាលទី3ថ្ងៃពិភពលោកកាលពីឆ្នាំមុន George Lorenzo របស់ក្រុម Yamaha បាននិយាយថានៅទីនេះគ្មានសម្ពាធបរិយាកាសទេគ្រប់យ៉ាងគឺល្អប្រសើរសម្រាប់ការប្រកួតCasey Stoner របស់ក្រុម Honda ក៏បង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ផងដែរថាឆ្នាំនេះក្រុម Honda មានសង្ឃឹមច្រើនក្នុងការស្វែងរកពិន្ទុឯអតីតជើងឯកពិភពលោក Valentino Rossi បាននិយាយថាទីនេះលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ច្រើនឈុតហើយទោះបីជាម៉ូតូពិបាកបើកបន្តិចតែលោកចូលចិត្តវាគួរបញ្ជាក់ថាពីដំណាក់កាលកន្លងទៅនៅប្រទេសកាតានិងប្រទេសអេស្ប៉ាញ George Lorenzo កំពុងនាំមុខផ្នែកម៉ូតូ GP លេខ1គឺមាន45ពិន្ទុចំណែកលេខ2គឺ Dani Pedrosa មាន36ពិន្ទុរីឯ Casey Stoner លេខ3មាន25ពិន្ទុSerena Williams កាលពីម្សិលមិញបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈនៅលើទីលានវាយtennisនេះចាប់តាំងពីផ្អាកការប្រកួតតាំងពីខែកក្កដាកាលពីឆ្នាំមុនដោយសាររបួសនិងជំងឺ Serena និង Venus បងប្អូនគ្នាបង្កើតចូលរួមអបអរខួបលើកទី10នៅមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាtennisក្មេងៗមួយកន្លែងនៅទីក្រុង Washington DC សហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនទាំងពីរបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការវិលមកកាន់ការប្រកួតtennisអាជីពវិញប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រកួត French Open នាថ្ងៃទី22ខែឧសភាខាងមុខនេះពួកគេនឹងចូលរួមឡើយ Venus Williams បានផ្អាកការប្រកួតតាំងពីខែមករាដោយសាររបួសត្រគាក
ចំណែក Serena Williams កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនាងត្រូវបានពេទ្យវិនិច្ឆ័យឃើញថាមានកំណកឈាមនៅក្នុងសួតដូចត្រូវតែបង្ហូរកំណកឈាមនោះចេញឆ្នាំមុន Serena ក៏បានរងរបួសជើងផងដែរគឺកំឡុងពេលដែលនាងឈ្នះពាន Wimbledon Serena បាននិយាយថាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួននាងបានវិលមកកាន់ភាពប្រសើរឡើងវិញហើយតែនាងមិនទាន់ច្បាស់ថានឹងមានរឿងចៃដន្យអ្វីឡើងជាបន្តទៀតបាទព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិជាបន្តយើងតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតបាល់ទាត់ Barclays Premier League នៅសល់តែ4សប្តាហ៍ទៀតតែប៉ុណ្ណោះបាទការប្រកួតនឹងបញ្ចប់រដូវកាលហើយគ្រូបង្វឹកក្រុម Arsenal និងក្រុម Chelsea មានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នាថានឹងបញ្ចប់ការប្រកួតនេះគឺតាមច្បាំងរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយលោក Carlo Ancelotti សន្យាតាំងថានឹងដណ្ដើមពាន Premier League នេះលើកទី2ឲ្យទាល់តែបាន2ឆ្នាំជាប់គ្នាក្លឹបតោឃីវ Chelsea សន្យាថានឹងព្យាយាមដណ្ដើមឯកជើងឯក Premier League រហូតដល់នាទីចុងក្រោយនៃរដូវកាលនេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់លោក Carlo Ancelotti ជាអ្នកដឹកនាំ Chelsea ត្រៀមទទួល Tottenham Hotspur នៅ Stamford Bridge នាថ្ងៃសៅរ៍គឺជាជំនួបមួយក្នុងចំណោម4ប្រកួតចុងក្រោយនារដូវកាលនេះ Chelsea បច្ចុប្បន្នចាញ់ Manchester United 6 ពិន្ទុហើយបើចង់ឡើងទៅគៀក3ពិន្ទុនោះចាំបាច់ត្រូវតែឈ្នះ Spurs លោក Ancelotti បាននិយាយថាយើងត្រូវតែប្រឹងរហូតដល់នាទីចុងក្រោយយើងពិតជាមានលទ្ធភាពអាចធ្វើបាន Man U ដូចគ្នាបើគេចង់ឈ្នះគេត្រូវតែប្រយុទ្ធដល់នាទីចុងក្រោយដែរលោក Ancelotti ក៏ប្រយ័ត្នចំពោះ Spurs ដែរព្រោះថា Spurs បច្ចុប្បន្នលេខ5ពីក្រោយក្រុមលេខ4 Manchester City ជា4ពិន្ទុគឺប្រកៀកគ្នាណាស់លោក Ancelotti បានបន្ថែមថាពួកគេប្រយុទ្ធល្អដោយសារ Gareth Bale ដោយសារ Aaron Lennon ក៏ដូចជា Peter Crouch សំខាន់បំផុតគឺ Rafael van der Vaart យើងត្រូវតែទប់អ្នកទាំងប៉ុន្មាននេះឲ្យជាប់ទើបយើងអាចឈ្នះបានបាទឯ Arsene Wenger ជនជាតិបារាំងគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Arsenal ក៏សន្យាតតាំងថាច្បាំងរហូតដល់ចប់រដូវកាលពីព្រោះថាទោះបីជាចាញ់ក្រុម Manchester United 9 ពិន្ទុក៏ដោយក៏ Arsenal នឹងមិនបញ្ចប់មហិច្ឆតារបស់ខ្លួនទេព្រោះថាខកខានកាន់កាប់ពាននេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកដឹកនាំក្រុម Arsenal លោក Arsene Wenger បាននិយាយថាក្រុមរបស់លោកនឹងច្បាំងរហូតដល់ចប់រដូវកាល Premier League Arsenal ត្រៀមទទួលភ្ញៀវ Manchester United ថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះខណៈដែល Manchester United មានលទ្ធភាពច្រើនដើម្បីឈ្នះពានព្រោះថាបច្ចុប្បន្ន Man U កំពុងនាំមុខ Chelsea 6 ពិន្ទុនិងនាំមុខ Arsenal 9 ពិន្ទុលោក Wenger បាននិយាយថា Manchester United ជាក្រុមខ្លាំងតែយើងនឹងតទល់រហូតដល់វិនាទីចុងក្រោយទោះបីជាពានអស់2កន្លងមកក៏ដោយក៏ពាន Premier League នៅតែជាឱកាសរបស់ Arsenal តាក់ទិនទៅនឹងព័ត៌មានដែលថា Arsenal ចង់លក់ Cesc Fabregas នោះ Wenger បានឆ្លើយថាយើងប្រកួតដើម្បីប្រឆាំង Manchester United ទីដោះដូរគឺគ្មានទេយើងមិនចង់កីឡាករទេព្រោះថាពួកគេទាំងអស់នៅជាប់កុងត្រាលោក Arsene Wenger ដែលធ្លាប់ចាញ់ Barcelona ក្នុងការប្រកួត Champions League ក៏បាននិយាយឲ្យតម្លៃទៅលើ Barcelona ថាជាក្លឹបដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបលោកមិនជឿថាក្លឹប Barcelona ប្រើអំណាចដើម្បីឈ្នះឬក៏មកពីអាជ្ញាកណ្ដាលកាន់ជើងឡើយបាទសមរភូមិបាល់ទាត់នៅប្រទេសអង់គ្លេសគឺពិតជាក្តៅកគុកទាំងផ្នែកខាងលើនិងផ្នែកបាតតារាងគឺពិន្ទុមិនទាន់ដាច់ប៉ាត់នៅឡើយទេបាទហើយថ្ងៃសៅរ៍នេះបាទលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាការប្រកួតនៅសប្តាហ៍ទី35ជាបន្តទៀតគឺទូរទស្សន៍ My TV បាទធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់រវាងជំនួបគ្នាក្រុម West Bromwich Albion ជាមួយនឹងក្រុម Aston Villa ហើយលោកអ្នកនាងក៏បាននឹងជ្រាបលទ្ធផលបាទនៅគូផ្សេងទៀតកំឡុងពេលដែលទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នោះផងដែរគឺផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចាប់ពីម៉ោង 8:45 នាទីតទៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ My TV បាទអរគុណបាទមានកីឡាប្រចាំថ្ងៃរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជា TN ដែលលោកអ្នកនាងបានទស្សនានៅពេលនេះចប់ហើយបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកសូមជម្រាបលា
សម្ដេចទ្រង់អ្នកអាដាមអ្នកលោកជំទាវអស់លោកស្រីទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីច្បាប់ជាអ្វីបានវិលមកជួបអ្នកតាមពេលនឹងម៉ោងដដែលហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងដែលឆ្លើយទៅនឹងសំណួរគឺលោកមេធាវីគីអ៊ីវដែលជាសមាជិកមេធាវីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺការចាប់ឬកាត់ខ្លួនក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌបាទមុននឹងចូលទៅដល់សំណួរខ្ញុំសូមឲ្យអញ្ជើញលោកមេធាវីគីអ៊ីវបាទជួបជាមួយនឹងបងប្អូនទូរទស្សនិកជនបាទសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីបាទសូមអញ្ជើញបាទហើយសូមអរគុណជាបឋមគឺសូមអរគុណលោកជួនធូមុនគេហើយបាទសូមជម្រាបសួរនិងសូមគប់សម្ដេចអាយដាមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលតែងតែតាមដាននីតិច្បាប់ជាអ្វីរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTN ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមលំអរកាយគោរពសូមអរគុណចំពោះអ្នកអង្គញាលោកអង្គញាលោកស្រីដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTN ផងដែរដែលតែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបាទមានវត្តមាននៅក្នុងនីតិច្បាប់ជាអ្វីរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTN ហើយក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះសហការីដែលបានធ្វើការល្អនៅក្នុងការសហការនៅក្នុងនីតិច្បាប់នេះរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTN នឹងផងដែរហើយដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនេះជូនទៅលោកជួនធូវិញបាទអរគុណលោកមេធាវីបាទហើយកម្មវិធីបណ្ដាញទូរទស្សន៍របស់កម្ពុជា CTN យើងដំណើរការទៅបានហើយយើងបានច្រើន24ម៉ោងហើយយើងកម្មវិធីសិល្បៈព័ត៌មាននិងកម្មវិធីជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌បាទអ្វីដែលយើងដំណើរការបានទៅរលូនយ៉ាងដូចនេះអាស្រ័យទៅដោយការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកញ៉ាគិតមេងដែលជាអគ្គនាយកនិងជាម្ចាស់ទូរទស្សន៍បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CTN នេះតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យដំណើរការបានល្អបាទហើយជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរទៅលោកមេធាវីតែម្ដងបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលនិយាយទៅនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនេះយើងឃើញថាមានបងប្អូនខ្លះលោកមិនបានយល់ដឹងអំពីវិស័យច្បាប់ជាពិសេសច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនេះតែម្ដងគឺលោកមិនដឹងថាធ្វើអ្វីដែលគេចាប់ខ្លួនធ្វើអ្វីដែលគេមិនចាប់ខ្លួនជួនកាលគាត់ធ្វើអ្វីដែលដោយមិនដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងមានទោសទៅទៀតបាទអត់ដឹងទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែជ្រាបច្បាស់ហ្នឹងខ្ញុំសូមសួរទៅលោកមេធាវីមើលតើការខាត់ខ្លួនឬក៏ការចាប់ខ្លួនហ្នឹងគេធ្វើឡើងនៅពេលណាឬក៏យ៉ាងដូចម្ដេចបាទសូមជើញលោកមេធាវីបាទបាទសូមអរគុណលោកតកតងនឹងប្រធានបទដែលលោកជួនធូបានដាក់មួយថ្ងៃនេះគឺតកតងបញ្ហាថាការចាប់ខ្លួននិងការខាត់ខ្លួននៅក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌខ្ញុំបាទក៏សូមអភ័យទោសនិងសូមខន្តីទុកជាមុនចំពោះរាល់កំហុសឆ្គងតកតងនឹងបញ្ហាការឆ្លើយនេះពីព្រោះខ្ញុំក៏បានដឹងឬថានៅចាំថាតកតងនឹងប្រធានបទតកតងនឹងបញ្ហាការខាត់ខ្លួនចាប់ខ្លួននេះកន្លងមកខ្ញុំជឿថាមានវាគ្មិនយើងជាច្រើនតែមានការបកស្រាយទោះបីបកស្រាយក្នុងនីតិហើយបាត់ជាអ្វីរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTN ក៏ដោយក៏ដូចជាមាននៅក្នុងនីតិផ្សេងទៀតឬមាននៅក្នុងសារព័ត៌មានឬក្នុងនីតិបើធ្វើជាសាធារណៈនៅរបស់អង្គការណាផ្សេងក៏ប្រហែលជាមានច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបាទចង់ជំរាបជូននៅពេលនេះចង់និយាយថាខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកដែលសួរខ្ញុំពេលនេះគឺខ្ញុំសូមថាអភ័យទោសក្នុងថាខ្ញុំសួរខ្ញុំឆ្លើយតែចំណុចសំខាន់ដល់យើងអាចនិយាយសម្ាញ់ថាចំណុចណាដែលយើងគួរចងចាំហើយចំណុចណាដែលច្បាប់តម្រូវថាគួរតែធ្វើហើយបើមិនធ្វើមិនបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសទុកជាមុនថាមិនខ្វះខាតទាំងឡាយណាដែលមិនបានឆ្លើយក៏ចាត់ទុកថាបងប្អូនអាចជាយាមឬក៏ថាខ្ញុំក៏អាចនឹងធ្វើការឆ្លើយតបនៅពេលក្រោយទៀតហើយខ្ញុំក៏សូមឲ្យលោកមិញបញ្ជាក់សំណួរមិញលោកសួរថាម៉េចមិញបាទនៅពេលណាដែលជនម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនឬក៏គេខាត់ខ្លួននៅពេលណាបាទសូមអរគុណខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរដែលខ្ញុំគិតថានេះជាសំណួរសាមញ្ញទេដែលអត់ធំបញ្ហាការចាប់ខ្លួនខាត់ខ្លួននេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយដោយខ្លីៗដែរគឺយើងសួរថាតើនៅពេលណាដែលជនម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនឬខាត់ខ្លួនបាទយើងប្រើពាក្យថាចាប់ខ្លួនខាត់ខ្លួនអញ្ចឹងបើសិនសាមញ្ញយើងពាក្យសាមញ្ញយើងថាខាត់បានដែរគេថាហៅខាត់ក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែខ្លះទៅកាលណាបើមានការខាត់នាំយកទៅអញ្ចឹងខ្លះក៏ហៅថាជាការចាប់មួយដែរបាទឬអ្នកខ្លះគេក៏អាចនិយាយទៀតថាការចាប់និងការខាត់ហ្នឹងវាអាចមានន័យខុសគ្នាបន្តិចត្រង់ថាជួនកាលបើខាត់ខ្លួនហាក់បីដូចជាមានលក្ខណៈស្រាលបន្តិចគាត់ថាខាត់ទេខាត់ដូចគាត់ណាខាត់គាត់ហៅគាត់កំអាទៅណាយើងខាត់ណា
ហើយយើងនាំគាត់ទៅណាអីក៏ដោយនាំទៅតែមិននាំទៅប៉ុន្តែយើងគាត់ដូចហាក់បីដូចជាបញ្ជាក់ថាដូចជាមានសកម្មភាពមួយធ្ងន់ជាងធ្ងន់ដូចចាប់ទេប៉ុន្តែបើការចាប់ខ្លួនឬថាពាក្យចាប់ខ្លួនហាក់បីដូចជាធ្ងន់បន្តិចប្រហែលជាមានដល់រហូតតែខ្លះគេយកឃើញថាប្រហែលជាមានវាយខ្នោះណាមានបិទសេរីភាពនឹងធ្ងន់ជាងការខាត់ខ្លួនបាទលោកយកអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងតកតងបញ្ហានេះខ្ញុំគ្រាន់តែសូមជំរាបថាជាការគិតរបស់យើងទេប៉ុន្តែបើសម្រាប់ផ្លូវច្បាប់គឺมันខុសគ្នាទេការខាត់ខ្លួនក៏ដោយការចាប់ខ្លួនក៏ដោយជាគោលការណ៍កាលណាបើសិនជាគេមានសេចក្តីឆន្ទៈសិទ្ធិអាចឆន្ទៈសិទ្ធិដែរឆន្ទៈសិទ្ធិរបស់សមត្ថកិច្ចហើយឆន្ទៈសិទ្ធិរបស់អ្នកចាប់របស់អ្នកខាត់ហ្នឹងកាលណាគាត់យល់ឃើញថាការដែលគេបើមិនបៃខ្នោះយើងទេហើយក៏គេមិនមានវិធានការពារយើងទេគឺខ្លាចយើងរត់រួចហើយក៏ខ្លាចយើងមិនធ្វើតាមការបញ្ជារបស់សមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងគេអាចមានវិធានការផ្សេងសម្រាប់ការពារយើងអញ្ចឹងចង់និយាយខ្លីថាការខាត់ការចាប់ប្រហែលជាមិនមានការកំណត់ថាត្រូវតែដាក់ខ្នោះហើយមិនដាក់ខ្នោះគឺមិនមានការកំណត់ទេបាទគឺបានន័យថាគាត់អាចនិយាយថាការចាប់ខ្លួនក៏ដោយការខាត់ខ្លួនដែរគឺសិទ្ធិមានសិទ្ធិបៃខ្នោះដូចគ្នាបាទនេះតើតើបញ្ហានេះហើយលោកសួរមិញខ្ញុំឈានចូលដល់សំណួរដែលសួរមិញថាតើជនម្នាក់នៅពេលណាដែលគេមានសិទ្ធិចាប់គាត់ឬក៏ខាត់គាត់បាទខ្ញុំសូមបែងចែកជាពីរប្រភេទណាបាទគឺកាសៈពីរផ្សេងគ្នាគឺទី1គឺគេអាចចាប់ឬខាត់ខ្លួនមនុស្សតាមដីការបស់តុលាការនឹងភេទទី1ណាទី2គឺគេអាចចាប់ឬខាត់ខ្លួនមនុស្សបុគ្គលហ្នឹងណាដោយសារថាគេហៅថានៅពេលមានកើតបទល្មើសជាក់ស្ដែងគឺបានន័យថានៅពេលមានកើតបទល្មើសជាក់ស្ដែងគឺគេមានសិទ្ធិចាប់ដែរមិនចាំមានដីកាតុលាការទេគឺមានពេលកើតបទល្មើសជាក់ស្ដែងគឺមានសិទ្ធិចាប់ខ្លួនឬខាត់ខ្លួនជននឹងបាទអញ្ចឹងបើតើបទល្មើសជាក់ស្ដែងហ្នឹងលក្ខណៈបទល្មើសជាក់ស្ដែងហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរលោកមេធាវីអាចជម្រាបឲ្យបានលម្អិតតិចទេបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរហ្នឹងហើយតាមពិតយើងហ្នឹងថ្ងៃយើងកន្លងមកក៏យើងមានការបកស្រាយឬក៏ច្បាប់ក៏មានក្រុមតាំងពីយើងមិនទាន់មានក្រុមព្រំមិនទាន់របស់យើងហ្នឹងគឺការសម័យយើងច្បាប់អន្តរហើយអន្តរណាអន្តរកាលនោះក៏មានការចែងពីនិយមន័យនៃពាក្យថាបទល្មើសជាក់ស្ដែងច្បាស់លាស់ដែរហើយជាពិសេសគឺនៅក្រៅពីយើងមានក្រុមព្រំមិនទាន់យើងនេះគឺថាយើងឃើញថាការចែងពីការកំណត់ពីខ្លឹមសារពីនិយមន័យនៃពាក្យថាបទល្មើសជាក់ស្ដែងគឺមានកំណត់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងមាត្រានៅក្នុងក្រុមព្រំមិនទាន់ហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅចាំថាកាលណាបទល្មើសដែលយើងចាត់ទុកថាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងនោះគឺគេសំខាន់គេចំណាំទៅលើយើងអាចថា3ចំណុចទៅ4ចំណុចសំខាន់ហើយដែលខ្ញុំជំរាបជូនឲ្យយើងគួរចងចាំថាបទល្មើសជាក់ស្ដែងគេចំណាំថាបើសាមញ្ញយើងនិយាយណាពាក្យជាក់ស្ដែងខ្មែរយើងអាចងាយយល់ហើយកាលណាលើពាក្យជាក់ស្ដែងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាបទល្មើសជាក់ស្ដែងបានន័យថាបទល្មើសនោះវាកំពុងតែកើតឃើញនឹងភ្នែកយើងផ្ទាល់បាទបើយើងនិយាយសាមញ្ញថាកំពុងតែប្រព្រឹត្តបទល្មើសកំពុងប្រព្រឹត្តដូចជាស្អីដូចជាថាបើសិនជាយើងឃើញថាបើគេកំពុងតែវាយគ្នាគឺកំពុងតែបតាយគ្នាអានេះថាបទល្មើសជាក់ស្ដែងហើយបើឃើញកំពុងតែប្លន់គឺឃើញកំពុងតែបញ្ជង់កំភ្លើងកំពុងតែគម្រាមដកយកប្រាក់ទាញយកប្រាក់អាហ្នឹងគេហៅថាជាក់ស្ដែងណាអញ្ចឹងលោកបាទហើយបើសិនករណីផ្ទុយទៅវិញឧមាថាបើយើងនិយាយថាការចាប់រំលោភវិញគឺបទល្មើសជាក់ស្ដែងមិនន័យថាបើអំពើល្មើសរំលោភមិនន័យថាបទល្មើសស្អីមិនថាគាត់កំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដោះអាវដោះខោក៏ចាប់បតងបតាយគ្នាប្រទេសបតាយនេះជាមួយជនរងគ្រោះអីហ្នឹងអានេះហៅថាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងហើយនេះងាយយល់ទេមិនថាអំពើកំពុងប្រព្រឹត្តបាទហ្នឹងហៅថាជាក់ស្ដែងទី2យើងក៏គួរដឹងទៀតថាមានអំពើមួយចំនួននោះបទល្មើសមួយចំនួននោះគឺប្រព្រឹត្តរួចហើយប្រព្រឹត្តរួចភ្លាមក៏គេហៅបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែរខ្ញុំសូមជំរាបចេះថាបទល្មើសជាក់ស្ដែងភ្លាមយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបើសិនជាជនម្នាក់គាត់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសរួចហើយអមថាគាត់រំលោភគេគាត់រំលោភវិញហើយគាត់ទាញខោលៀកខោអាវគាត់ទៅទាញលៀកខោអាវកំពុងទាញអាវពាក់អីចឹងគាត់រំលោភហ្នឹងណាគាត់រំលោភគេហើយគាត់កំពុងទាញអាវទាញខោកំពុងទាញថាខ្សែក្រវ៉ាត់អីកំពុងលៀកអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏គេហៅថាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែរព្រោះយើងមកវិញអត់ទាន់គាត់កំពុងរំលោភទេប៉ុន្តែគាត់ក៏ឥឡូវគាត់កំពុងលៀកពាក់ដែលគាត់រំលោភរួចហើយហ្នឹងគាត់ចាប់បទល្មើសជាក់ស្ដែងបានដែរអីទៀតយើងអាចនិយាយទៀតថាអ្នកខ្លះមកថាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែរឧមាថាគាត់ស្លាប់គេរួចហើយអញ្ចឹងហើយគាត់កំពុងលាងឈាមកំពុងតែបន្ទូប្រទេសជូតឈាមជូតអីក៏ដោះអាវគប់ចោលបោះចោលអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ហៅថាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងបានដែរទោះបីថាអំពើដែលគាត់ស្លាប់គេយើងមិនបានឃើញហើយគាត់ស្លាប់រួចទៅហើយអ្នកនោះស្លាប់បាត់ទៅហើយក៏ដោយប៉ុន្តែអំពើគាត់គឺធ្វើមិនដល់ចប់ទេគាត់កំពុងតែរមគេថាកំពុងតែបំបត្តិនៅផោះតាងហើយក៏ដើម្បីគិតខ្លួនអានេះជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែរហើយចំណុចទី3គេអាចនិយាយកន្លងមកច្បាប់យើងតែកំណត់ថាសកម្មភាពមួយចំនួនទៀតដូចជា
គេហៅថាបុគ្គលម្នាក់ឯកជនម្នាក់ដែលគេកំពុងតែដេញប្រផាប់ចាប់ប្រភេងអមារជួនកាលក៏បាត់បត់ល្មើសហើយអញ្ចឹងពេលប្រវត្តិយើងអត់ឃើញទេប៉ុន្តែគេកំពុងមានមនុស្សកំពុងដេញកំពុងតែសែកអីតគ្នាអញ្ចឹងមកឲ្យយើងជួយចាប់ជួយដេញហ្នឹងយើងភាសាច្បាប់គេថាកំពុងតែដេញប្រផាប់ចាប់ប្រភេងហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែរព្រោះយើងសុំទុកឧទាហរណ៍ទៀតឧទាហរណ៍ដូចថាឥឡូវមានក្មេងដែលវាឆក់កាបូបគេណាឆក់កាបូបគេជិះម៉ូតូឆក់អីហ្នឹងជួនកាលពេលឆក់យើងអត់ឃើញប៉ុន្តែគេកំពុងស្រែកដេញចាប់ដេញអីហ្នឹងគេកំពុងតែដេញប្រផាប់ចាប់ប្រភេងអាហ្នឹងចាត់ទុកថាបទល្មើសជាក់ស្ដែងពេលចាប់បានហ្នឹងជនហ្នឹងហើយក៏ពេលខាត់បានជនហ្នឹងចាត់ទុកថាជាជនហ្នឹងអាចចាត់ទុកថាប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងហើយបាទហើយនៅក្នុងនឹងទៀតក៏នៅមានចំណុចទី4ចំណុចសំខាន់មួយដែរជួនកាលទៅគេថាបើសិនជាមានតម្រុយផុសតាងអមកថាមានវត្ថុឬមានផុសតាងអ្វីច្បាស់លាស់ច្បាស់ជាក់ស្ដែងដែលគេដែលមន្ត្រីគណៈអភិបាលយល់ឃើញថាជននឹងរបស់ដែលជននឹងមានវត្ថុតាងលើជននឹងគឺជាគឺទំប្រព្រឹត្តបទល្មើសថ្មីមិញឬក៏ប្រព្រឹត្តយូរបន្តិចក៏ដោយប៉ុន្តែវត្ថុតាងនឹងអាចកំណត់ពីបទល្មើសជាក់ស្ដែងបានដែរព្រោះកាន់និយាយខ្លីយើងនិយាយខ្ញុំថាផុសតាងនៅវាច្បាស់លាស់ពេកវាច្បាស់ឃើញផុសតាងនឹងច្បាស់លាស់បញ្ជាក់ថាគាត់ពិតជាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែរឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងថាជនម្នាក់បើគាត់ចូលទៅក្នុងផ្ទះគេគាត់ទៅពេលដែលគាត់ចូលទៅបាញ់កំភ្លើងទៅភ្ជុងទៅយកលុយយើងអត់បានលើកទេបានថាពេលតែខែឡងឃើញគាត់ដើរចេញមកហើយក៏មកមុខផ្ទះឃើញគាត់កំពុងតែអង្គុយនៅនឹងគាត់មានកំភ្លើងលាក់កំពុងលាក់កំភ្លើងហើយក៏មានកំភ្លើងណាឬក៏ថាគាត់មានស្ពាយលុយអីក៏ស្ពាយរបស់របរកំពុងរៀបសម្ភារៈយកចេញទឹកអីណាហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាយើងអាចឃើញថាសង្កេតឃើញផុសតាងហ្នឹងវាស៊ីទៅនឹងហេតុការណ៍មួយចំនួនដែលគេដែលបង្ហាញលឺសូមិញថាមានបាញ់កំភ្លើងហើយលឺសូគេមានស្រែកថាមានមនុស្សប្លន់អីហ្នឹងវាស៊ីគ្នាអញ្ចឹងអានេះបើយើងនិយាយឧទាហរណ៍ឲ្យចំចេះហ្មងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវពេលមានចៅប្លន់នៅកន្លែងណាមួយនៅផ្សារណាមួយពេលប្លន់ហ្នឹងចាប់អត់បានទេអត់ដឹងទេគាត់ថាមាននិយាយថាអូមានចៅប្លន់របៀបម៉េចបាញ់កំភ្លើងបាញ់អីអញ្ចឹងស្រាប់យើងបាត់កិច្ចគេក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការអង្គេភ្លាមហើយធ្វើការគេហៅធ្វើការដាក់បំរាមឆែកឆេភ្លាមរហូតភ្លាមណាស្រាប់តែឆែកឆេបំរាមរហូតទៅស្រាប់តែឃើញមានជនម្នាក់នៅ